அந்த கேன்சர் சென்டர் போனோம். இருந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே காமிச்சோம். எது நர்சிங் ஹோம் ரிப்போர்ட்ஸ் காமிச்சோம். மணிபாலோட ரிப்போர்ட்ஸ் காமிச்சோம். பிசி ஜெனரல் ஜெயதேவா போகணும்னு சொன்னால அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் காமிச்சோம். இப்போ இந்த 3 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. 3 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் ஹார்ட் பீட் செக் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ இசிஜி. ஸோ இப்போ வி ஆர் இன் தி கேன்சர் சென்டர். அவங்க கிட்ட எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஸ்டில் தே ஹாவ் டு டேக் their blood tests, everything. Yes, MRI ஆச்சுங்க. MRI, blood test, biopsy எல்லாமே எடுத்தாங்க. So the hard part I was talking about was first thing fasting stop பண்ணனும். Second thing அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்றதால don't take it seriously, don't panic அப்படினா. Third thing is this, நீங்க எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போறீங்களோ எத்தனை கன்சல்டேஷன் எடுக்கிறீங்களோ வேற ஹாஸ்பிட்டல் போய் you have to pay for it first. Second thing, you have to go through that process of all these tests, everything. எனக்கு ஹார்ட் அப்படின்றத விட மம்மி இப்படி பிளட் கொடுத்தே டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்தே எங்க அம்மாவோட பிளட் போயிடுமோ அப்படின்னு நான் யோசிச்ச காலம் இருக்கு. கேன்சர் சென்டர் போனோம், பயோப்சி ஆச்சு. பயோப்சில இட் வாஸ் லைக் ப்ரீ கேன்சர். Oh my God! Wow! See, cancer. Exactly, pre-cancer. I don't know what kind of a miracle this is. Is this a medical error or something? MRI, literally MRI, stage 4 cancer. You have no idea how I was. I used to cry night. தூக்கமே வராது. அழுவேன், பயங்கரமா அழுவேன். இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி அழுவேன். ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேன். எங்கேருந்து தண்ணி வருதுன்னு தெரியாது. தண்ணி வந்துனே இருக்கும். யாருக்கும் தெரியாம அழுதுட்டு இருப்பேன். அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. I don't know if this is medical. இதுதான் மெடிக்கல் மிராக்கிள் அப்படிவாங்க போல. So when I saw the MRI report, that is when I decided I have to do this. I was like, I will come and do it. I just want எனக்கு இந்த chemotherapy. I was like, no, I don't want, because see, more than money and all of that, the pain that person has to go through, people around them, I didn't want it, that for my mother. She's incredible, I would say. We have 3 viruses which will cause cancer. So adula 2 virus irukala, 1 virus mattum da irundhuchu, ore oru virus da. Surgery suggest பண்ணாங்க. surgery na removing uterus. And she also had one polycystic ovary. So doctors were like, it's better you remove the uterus. Abdin sonappo we were like, okay, if that is what it is. Remove pani, what they said, என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரிமூவ் பண்ணி அதை நாங்கள் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் டு செக் இஃப் தெர் இஸ் எனி அதர் ஸ்ப்ரெட், வைரஸ் வேற எங்கேயாச்சும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கான்ட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வில் டிசைட் வேற ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு. பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எதுவுமே இல்ல, ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. she is perfectly Another fine angel now. is that doctor. She's Yes. very caring, She she's is very all- supportive. Again, Zindagi referred that doctor to me. But now we are more like மச்சான் buddy. மச்சி மாதிரி. Yeah, we are machi by relative. But பேசுறதுமே இப்ப அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. And I never thought I would be that close to her. If your mom is 45 or 50, nearing 50, and she's still having periods, please go and get it checked. Please ask them to get a proper full body checkup, and at least yearly once uterus related என்னென்ன டெஸ்ட்ஸ் இருக்கோ ப்ளீஸ் அதை தயவு செஞ்சு Complete master checkup, no uterus. Maximum 10,000 குள்ளேயே வந்துட்டு அந்த மாஸ்டர் செக்அப் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிடும். Please don't hesitate to spend that 10,000 or else நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா you will start regretting for spending so much on this. So it is better மாஸ்டர் செக்அப்காக நீங்க ஒரு 10,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ன இருக்கோ கம்ப்ளீட்டா early-ஆவே தெரியுது அப்படின்றது it is way better. So this is all lesson that we learned. எல்லாருமே ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து I was just about to tell that. Why are you stealing my point? இல்லனே மாப்பிள்ளை இவர்தான், ஆனா இவர் போட்டுக்கிற Dress எந்த? I was just about to tell, if you are working, please include your parents in your corporate insurance. If you are not working, if you are a student or whatever, you corporate insurance like the cover agala illa insurance illana dayavu senju or insurance edunga. I was just about to tell that. How can you steal my point? நான் தான் உனக்கு சொன்னதே. I used to educate her.
இன்சூரன்ஸ் எடு அப்படின்னு சொல்லி. பட் சம்வேர் even company also supported. Oh my god, my company is another blessing for me. I don't know, எல்லாமே கூடி வந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு எதுவுமே மிஸ் ஆகல. செப்டம்பர் எண்ட்ல இதெல்லாம் முடியுது. இந்த டெஸ்ட்லாம் முடியுது. The doctor said you have time, you can still do the surgery, like 2 weeks time எடுத்து பண்ணுங்கன்ட்டு. செப்டம்பர் மிட் வீக்ல நமக்கு வந்துட்டு they told that it is pre-cancer, we will remove uterus and it. I had time to add my parents in my corporate insurance so that it will be renewed on the 1st of October, and he's eligible for that insurance from the 1st of October itself. From day one. That lucky, that blessed I was. Everything happened just like that, like a sequence. So எங்க பார்த்தாலுமே somewhere I felt like he is blessing, he is there, he is looking after me அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ப மாட்டீங்க, this might be very exaggerating. ஆப்ரேஷன் அன்னைக்கு 2-3 வாட்டி I went inside and out. வீட்ல இருந்து உள்ள போற வெளில வர, உள்ள போற வெளில வர, வெளியே ஆட்டோ வெயிட்டிங், ஆட்டோ புக் பண்ணி வெயிட்டிங். ஸோ யூஸ்வலாக இது நடந்துச்சுன்னா மம்மி வந்துட்டு அபசகுனம் போய் தண்ணி குடின்னுலாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஆல்ரெடி ஷி வாஸ் அவுட், ஆட்டோல இருந்தாங்க. நான் உள்ள போயிட்டு வெளியே வரேன், உள்ள போயிட்டு வெளியே வரேன், என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டோல உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். ஐயோ என்ன இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாக்குறேன். மெதுவா அப்படியே ஒரு ஆட்டோ முன்னாடி போகுது, பின்னாடி முருகர் படம் இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஓகே, நான் நல்லா இருக்கேன், ஒன்றும் நடக்காது, நான் எதுவும் யோசிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். யா, பஸ்ஸுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வி ஆர் ஆல் செட்டில். பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ்லாம் வச்சாச்சு. ஏசி பஸ் அப்கிரேடட் வெர்ஷன். நேற்று விட இப்போ பரவாயில்ல. ஹேர் டொனேட் பண்ணணும்னு தான் நான் இருந்தேன். டொனேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக மொட்டை அடிக்கலாம் அப்படின்றத தான் இருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி I'm not eligible for hair donation because Botox treatment பண்ணதுனால I'm not supposed to do I'm not supposed to donate hair இல்லையா, because chemicals அதெல்லாம் பண்றது தான் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ I was like okay, ஸோ டைரெக்டாக போய் மொட்டையை அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி பண்ணலையே. வந்து திருச்செந்தூருக்கு வந்தோம், புக் பண்ணோம், முட்டை அடிக்கிறதுக்கு வந்தோம். டோக்கன் எடுக்கும் போது சாரியே மொட்டை அப்படின்னு நீங்க பாக்கலாம். இவருதான் மானசன். வேண்டுமே நான் அடிக்கிறேன், இவரு எதுக்கு எனக்கும் அதே கொஸ்டின் தான். ஸோ என்னன்னா, பிரவீன் வந்துட்டு டோக்கன் வாங்கும்போது உங்ககிட்ட யாருக்கு முட்டை அப்படின்னா நான் தான் அப்படின்னு, உங்களுக்கு அப்படின்னு ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோக்கன் வாங்கிட்டேன். சைட்ல இருந்து ஆனா எனக்கும் ஒண்ணு அப்படின்ற, சும்மா காமெடி பண்றேன், சும்மா எதுக்கு இங்கெல்லாம் வந்து காமெடி பண்றேன், சீரியஸ் திட்ட போறாங்க அப்படின்னா, ஏய் நானும் மொட்டை அடிக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்கியாச்சு டோக்கன். அப்பவும் நம்பலை, சும்மா சொல்லாத வேணாம் அப்படின்னு. நிஜமா தான் சொல்றேன், நானும் மொட்டை அடிக்கிற சர்ப்ரைஸ் மறந்துட்டு. ஆக்சுவலா திருச்செந்தூருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு, உனக்கு அங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் அப்படின்னாரு. நான் அதை கம்ப்ளீட்டாவே மறந்துட்டேன். பார்த்தா அந்த சர்ப்ரைஸ் இதுதான். ஸோ நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை, தேவையில்லாதது. பட் எனக்காக பிகாஸ் நான் மொட்டை சப்போர்ட் நான் மொட்டை அடிக்கிறேன். எனக்கு ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட்டுக்காக இவரும் மொட்டை அடிச்சாரா? எதிர்பாராத இது எதிர்பாராது. இது ஒன்றும் பிக் பாஸ் கிடையாது. தேங்க்யூ ஃபார் த மொட்டை. So that was our Tiruchendur story. Hi guys, we are in Bangalore now. Helmet oda Yeah guys, கம்ப்ளீட்டா தூங்கிட்டோம். தூக்கத்துக்கு அப்புறம் தூக்கம் பிகாஸ் நடந்து கால்லாம் வலி, பேக்லாம் மாட்டி நடந்து முதுகு வலி, அதனால பஸ்ல தூக்கி கை கால் வலி. இதுல எல்லாம் நல்லா இருக்கு. எனக்கு ஹைட்டுக்கு நோக்கம் அதுதான் ஓவரா வளர. இவருக்கு இதுல இன்னும் ஹைட்டா இல்லையேன்ற ஒரு வருத்தம் வேற இருக்கும். எல்லாம் வருத்தம். நான் இப்போ வரைக்கும் 5'11" இருக்கேன். ஆனாலும் யூஸ்வலா நான் கேட்ட பஸ்ல எல்லாம் எல்லா ஸ்லீப்பர் சீட்டரும் 6 feet இருக்கும் அப்படின்னு.
5'11" ஃபீட் எனக்கு பத்த மாட்டேன் சார். நான் ஒரு 6.23 அந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கலாம். ஹைட்டை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? வீட்ல பல்பு மாட்டுறதுக்கு ஃபேன் கொடுக்கறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கு. நினைச்சு இருக்கிறீங்களா? நான் இப்போ டாப் பண்ண வந்திருக்கேன். எங்களோட ரெகுலர் ஸ்பாட் ஸ்வாதி கிராண்ட்ல நல்லா ஆற வச்சு சூடாதான் இருக்கு, புகை வருது. அவ்வளோதான் கைஸ். நான் ஆஃபீஸ் போனோம், இன்னும் ட்ராப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகணும். வெரி குட், நைஸ். இப்போ பண்ணிட்டியா? இல்லைங்க, ரிட்டர்ன் பேக் ஃபர்ஸ்ட். சொல்லியாரு. ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் க்ளோஸ் திஸ் நம்மளோட திருச்செந்தூர் ட்ரிப் சீரிஸ் இத்துடன் முடிவடைகிறது. அடுத்த ஒரு சீரிஸ்ல சந்திப்போம். சந்திப்போம். அதுவரை ஒரு சீரிஸ்ல சந்திப்போம். அப்போ அதுவரை உங்களிடம் விடை பெறுவது கேமராமேன் பிரவி, host தேஜஸ்வினி. Thank you for watching Prateek's vlogs. நன்றி. Bye. அமுக டுமுக